जी डॉक्टर साहब साढ़े को अगला मैसेज आया है जरनैल सिंह कोलिया जी का। ये लिखते हैं जरूर पढ़ो ये किताबां तुहाडी 84 ਤਾਂ नहीं सोच विच बड़ी गुलामी जरूर कट देणगियां। पहली भारतीय लोक नीच कैवें बने डॉक्टर गुरनाम सिंह द्वारा लिखी गई है। गुलाम गिरी डॉक्टर गुरनाम सिंह किस विद रुली पातशाही अजमेर सिंह अन चितव्या कैर अजमेर सिंह सिखां दी सिद्धांतक घेराबंदी अजमेर सिंह गदरी बाबे कौन सन अजमेर सिंह हम हिंदू नहीं भाई कान सिंह नाभा तबे रोस जाग्यो डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उदोके साची साखी सरदार कपूर सिंह सिख सिद्धकनाहारे प्रोफैसर साहिब सिंह तवारी गुरु खालसा ज्ञानी ज्ञान सिंह हु किल्ड करकरे जी डॉक्टर साहब ये सारियां बुक्स। मैं समझदा भी एक चंगा रुझान है कि साडे वीर भैणां जिहड़े पढ़न दा शौक रखते ने उन्होंने ये आइडेंटिफाई करना भी शुरू किया है कि भी वो रिकमेंड भी करन दूसरिਆਂ ਨੂੰ कि ਕਿਹੜੀਆਂ किताबां ਜਿਹੜੀਆਂ ने कोई जरूरी नहीं ਜਿਹੜੀਆਂ उन्होंने 10 की लिस्ट दी है 9-10 की जी ये चंगियां किताबां ने आलमोस्ट मैं सारियां पढ़ियां हुई ने। हालां हर एक दे विच कुछ ना कुछ ऐसा होएगा कई थां ते कॉन्ट्राडिक्शन भी हुंदी है एक दूजे दी, लेकिन जदों तुसीं विचार ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਨੀਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਧੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। लेकिन एक गल जिहड़ा इहदे चों जां इस पुस्तक चों बड़ी क्लीयरली रिसर्च किताब है वैल रिसर्च कि भी किस तरीके नाल जिहड़ा कास्ट सिस्टम सी जात पाती सिस्टम रिगवेद दे नाल किवें ब्राह्मणवादियां ने परपैचुएट कीता जी, किवें उस दे इन्नियां लेयर्स ने कि तुसीं उहदे चों बाहर आ ही नहीं सकदे। और वो उहदा ज़ाहरा उदाहरण है कि भी असीं सिख जां भारत दे विच इस्लाम नूं मनण वाले भी भावें वो गवांढी देशों च भी ने वो जात पात चों निकल नहीं सके है। सिख किहड़े निकल गए, 5 सदियां हो गई जी असीं लै दे। हुण ये उन्हां दीयां लेयर्स ने कि भी किवें उन्हां ने आप उत्तम बन गए दूसरिਆਂ ਨੂੰ नीच बनाया। इवें ही सर अजमेर सिंह होरां ने बेशक उन्हां दा पिछोकड़ लैफ्टिस्ट है खब्बे पक्खी काफ़ी देर हुण खब्बे पक्खियां दी तां विचारधारा ही रब तो दूर हुंदी है और लेकिन ये भावना जरूर रही कि भी जस्टिस होए एस्टैबलिशमेंट नूं हिलाओ और सब दे लई और अल्टीमेटली उस एक दायराकार च आए। उन्हां दी भी एक्सपैरीमेंटेशन है आइडियाज़ दे नाल। सो उन्होंने जिहड़ी है उपरों थली वो काफ़ी मेहनत करते हैं जो लिखते हैं सिर्फ लाइब्रेरी तक ही महदूद होंगे ने। इत्थे भी जो आए असीं उन्होंने TV 84 ਲਈ इंटरव्यू भी किया और मैं उन्होंने जोकिंगली ऑफिस बैठे कह रहा सी मैं कहा जी तुसी सवाल जिहड़े ने वो बहुत चंगी तरह हैंडल करते हो तो ये है भी तुहानूं जो भी होए यू कैन स्पीक योर माइंड लैफ्ट राइट एंड सेंटर। तो फिर मैं उन्होंने कहा जी ज़्यादा लैफ्ट वाल ना जाओ। हुण वो बड़ा हसे क्योंकि लैफ्टिस्ट विचारधारा कम्युनिस्ट विचारधारा पर मैं उन्होंने कहा जी तुसी खब्बे जिवें भी है मैं कहा जी हुण ज़्यादा लैफ्ट वाल ना जाओ। पर उन्होंने जिहड़ी खास तौर पर लेटेस्ट उन्हां दी किताब सिद्धांतक घेराबंदी सिखां दी ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਈਡਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ 1898-99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਫੈਕਟਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਗਲਬਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕਨਾਹਾਰੇ ਤਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਸੋਰਸ ਨੇ ਔਰ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਔਰ ਪੋਸਟ 47 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ
ਦੋਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਮਰਾਜ, ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਦਤ ਜਾਂ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣ ਕਿ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ 1 ਜਾਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਏ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਘਰ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ। ਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲੀਆ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਨ ਦਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਪਾਦਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਤੇ ਗੌੜੀ ਵੀ ਸੌਰਠ ਵੀ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੌੜੀ ਦੀ ਰਾਗਣੀ 'ਚ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੌਰਠ ਦੀ ਰਾਗਣੀ 'ਚ ਵੀ। ਰੇ ਜੀ ਨਿਲਜ ਲਾਜ ਤੋਹੇ ਨਾਹੀ, ਹਰ ਤਜ ਕਤ ਕਾਹੂ ਕੇ ਜਾਹੀ, ਜਾਂ ਕੋ ਠਾਕਰ ਊਚਾ ਹੋਈ, ਸੋ ਜਨ ਪਰ ਘਰ ਜਾਤ ਨ ਸੋਹੀ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਰ ਦੂਰ, ਕਵਲਾ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਜਾਂਕੇ, ਕਹੋ ਜਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤਾਂਕੇ, ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ ਜਾਸ ਕੀ ਬਾਤੈ, ਸੋ ਸਮਰੱਥ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪੂਰਨ ਜਗ ਸੋਈ, ਜਾਂਕੇ ਹਿਰਦੈ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇ ਜੀ ਨਿਲਜ ਲਾਜ ਤੋਏ ਨਾਹੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਬੇਸ਼ਰਮ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਤਜ ਕਤ ਕਾਹੂ ਕੇ ਜਾਹੀ, ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦੇ। ਜਾਂ ਕੋ ਠਾਕਰ ਉੱਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸੋ ਜਨ ਪਰ ਕਰ ਜਾਤ ਨਾ ਸੋਹੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਰੱਬ ਤੇ ਟੇਕ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਹੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਰ ਦੂਰ, ਉਹ ਸਦਾ ਭਰਪੂਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਵਲਾ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਕਵਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਵਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਕੋਂ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋਂ ਕਾਟੀ, ਕਾਠ ਕੂਟ ਕੇ ਡਾਰੀ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਭਗਤਨ ਕੀ ਬੈਰਨ, 3 ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਵਲਾ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਵਲਾ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਕਹੋ ਜਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ ਜਾਸ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਮਰੱਥ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪੂਰਨ ਜਗ ਸੋਈ, ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਓਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਨਰ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ, ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 84। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।